آج مسلمانوں کی پستی اور زوال کے جتنے بھی ریزنز ہیں اس میں ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے، یوں تو بہت ساری وجہ ہیں لیکن ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمان اپنے وقت کی قدر نہیں کرتا اور مسلمان اپنے وقت کو ضائع اور برباد زیادہ کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹائم کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ وقت کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تم اپنے وقت کو اچھے کاموں کے ذریعے کاٹو ورنہ یہ وقت تمہیں کاٹ کر رکھ دے گا، یعنی یا تو وقت کو تم کاٹو یا تو وقت تمہیں کاٹ دے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک آسان سا جملہ کہتا ہوں جسے زندگی بھر یاد رکھیے گا، آپ وقت کی قدر کرو، وقت آپ کو قدر والا بنا دے گا۔ آپ وقت کی قدر کرو، وقت آپ کو قدر والا بنا دے گا۔ آپ اگر وقت کو اہمیت دو گے تو دنیا میں آپ کی اہمیت بھی بڑھ جائے گی، اور اگر آپ وقت کو برباد کرو گے تو یاد رکھنا کہ یہ وقت بھی آپ کو برباد کر کے چھوڑے گا۔ اگر آپ نے وقت کو برباد کیا تو یہ وقت بھی آپ کو ایسا برباد کر کے چھوڑے گا کہ آپ کے پاس سوائے ہاتھ ملنے کے کوئی اور راستہ اور چارہ نہیں ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اگر اسلام کی نظر سے وقت کی اہمیت کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں سمجھ سکتے ہیں بآسانی، اللہ رب العزت نے دن اور رات میں یعنی 24 گھنٹے میں ہم پر اور آپ پر 5 وقت کی نماز کو فرض فرمایا ہے۔ اب 5 وقت کی نماز کو فرض کرنے کے بعد اللہ نے یہ ہم پر نہیں چھوڑ دیا کہ بندے 24 گھنٹے میں تجھے 5 وقت نماز پڑھنا ہے، جب چاہے پڑھ، تیری مرضی، ایسا ہے نہیں۔ تمام نمازوں کو ان کے وقتوں کے ساتھ فرض کیا گیا ہے۔ 5 وقت کی نمازیں ہیں تو ہر نماز کا وقت بتا دیا گیا کہ آپ کی پہلی نماز، نماز فجر کب سے کب تک آپ کو پڑھنا ہے، نماز ظہر کا وقت کب سے کب تک ہے، نماز عصر کا، مغرب کا، عشاء کا وقت کب سے کب تک ہے۔ اگر آپ اس وقت سے پہلے اس نماز کو پڑھیں تو کیا آپ کی نماز ادا ہوگی؟ اور اگر اس وقت کے گزرنے کے بعد آپ اس نماز کو پڑھیں تو کیا آپ کی نماز ادا ہوگی؟ پہلے پڑھا تو بھی ادا نہیں، بعد میں پڑھا تو بھی ادا نہیں، اس کا شمار قضا میں ہوگا۔ تو وقت کی اہمیت کو آپ سمجھیں تو آپ سوچیں، نماز جیسی عظیم عبادت کو اللہ نے وقت کے ساتھ میں رکھ دیا ہے، اپنی مرضی سے آپ کبھی بھی کسی بھی وقت ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ نماز میں ایک چیز اور دیکھیں، وقت شروع ہونے کے بعد اذان ہوتی ہے، اذان کے 15 منٹ کے بعد یا 20 منٹ کے بعد جماعت کا وقت ہوتا ہے۔ بتائیے ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ یہ سارا سسٹم اور نظام ہے۔ مان لیجئے 1 بجے کی اذان ہے تو 1:15 بجے کی جماعت ہوگی۔ اب اگر ہم 1:15 بجے پہنچ گئے مسجد میں اور ہم نے جماعت کے ساتھ اپنی نماز کو ادا کر لیا تو فرمایا گیا کہ تنہا پڑھنے کے مقابلے جماعت کے ساتھ پڑھنے پر اللہ 27 گنا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگر مان لیجیے آپ 1:20 پر پہنچے اور جماعت مس ہو گئی، آپ کے اعتبار سے 5 منٹ کی تو دیر ہوئی ہے، لیکن اس 5 منٹ کی دیر میں 27 گنا زیادہ ثواب سے آپ محروم ہو گئے۔ بتائیے ہے نا، یہ ہے وقت کی اہمیت۔ اسی طرح سے اگر آپ روزے کو لے لیں تو اللہ رب العزت نے روزے بھی ماہ رمضان میں فرض فرمائے، اس کو بھی ٹائم کے ساتھ باؤنڈ کر دیا۔ ایسا نہیں کہ بندے تجھے سال میں 1 مہینہ روزہ رکھنا ہے، جب تیرا جی چاہے، تیری سہولت ہو، تیرا موڈ ہو، رکھ لینا، ایسا ہے نہیں۔ رمضان شریف میں آپ رمضان شریف کے روزے اگر چاہیں کہ پہلے رکھ لیں، شعبان میں، محرم میں، ربیع الاول میں، تو کیا وہ ثواب ملے گا جو رمضان شریف کے روزوں کا ثواب ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ نفل روزے سال میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، سوائے ان دنوں کے جن دنوں میں روزہ رکھنا حرام۔ علاوہ اس کے جو فرض روزے ہیں ماہ رمضان کے، آپ اگر اس کو پہلے یا بعد میں رکھیں تو کیا وہ ثواب ملے گا؟ نہیں۔ آپ صرف ماہ رمضان کے فرض روزوں کے ثواب سے ہی محروم نہیں رہیں گے، بلکہ ماہ رمضان کا روزہ چھوڑنے کی وجہ سے آپ عذاب کے حقدار بن جائیں گے۔
اسی طرح اور اگر اندر جائیں، رمضان شریف میں اللہ نے روزے کو فرض کیا، اب اس میں بھی ٹائم باؤنڈ کیا گیا. اگر اندر جا کر دیکھیں، سحری کا وقت اس وقت سے لے کر اس وقت تک ہے، افطار کا وقت اس وقت سے لے کر اس وقت تک ہے. مثال کے طور پر اگر مان لیجئے 7:02 پر افطاری کا وقت ہو رہا ہے، آپ 13.5-14 گھنٹے روزے کی حالت میں تھے، بھوکے پیاسے. جیسے عام طور پر ہم کہتے ہیں ایریا 5-10 منٹ تو چلتا ہے، 10-15 منٹ تو چلتا ہے. ہم نے جو یہ بنا رکھا ہے نا اپنی طرف سے کہ تھوڑا بہت تو آگے پیچھے چلتا ہی ہے. یعنی کسی نے اگر ہم کو بلایا کہ آپ 5 بجے تک آ جائیے، آپ سے ایک بات کرنی ہے، یا 5 بجے کی میٹنگ ہے، یا 5 بجے ہم کو فلاں سفر کے لیے روانہ ہونا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سوچتے 5-10 منٹ تو چلتا ہی، آگے پیچھے کوئی بات نہیں، 5:15 تک پہنچیں گے کہ انتظار کر لے گا. اب ہم نے سمجھا 5-10 منٹ تو چلتا ہے، لیکن اگر اسلام کے نقطہ نظر سے آپ دیکھیں تو 5-10 منٹ کیا 1 منٹ بھی آگے پیچھے نہیں چلتا ہے. اگر 7:02 پر افطار کا وقت تھا اور 14 گھنٹے بھوکا پیاسا رہنے کے بعد مسلمان سمجھے کہ 2-4 منٹ تو آگے پیچھے چلتا ہے اور وہ 7 بجے ہی روزہ افطار کر لے، کیا اللہ اس کے روزے کو قبول فرمائے گا؟ 2 منٹ پہلے ہی تو کھایا ہے، کیا بتائیے اللہ معاف فرما دے گا 2 منٹ پہلے روزہ افطار کرنے کی غلطی کو؟ ارے 14 گھنٹے بھوکا پیاسا تھا، 2 منٹ پہلے کھا لیا تو کون سے پہاڑ ٹوٹ پڑے؟ اگر وہ یہ کہے تو کیا اس سے اس کا روزہ اللہ قبول کر لے گا؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، سحری کا جو وقت ختم ہو رہا ہے، اگر 2-4 منٹ اس کے بعد کھاتا پیتا رہا تو بھی روزہ نہیں. افطار کا جو وقت شروع ہو رہا ہے، اگر اس سے 2-4 منٹ پہلے کھا پی لیا تو بھی اس کا روزہ نہیں. دن بھر اگرچہ 38 ڈگری 40 ڈگری 42 ڈگری ٹیمپریچر میں بھوکا پیاسا تھا 12-14 گھنٹے، لیکن اس کے 12-14 گھنٹے کی بھوک کو نہیں دیکھا جائے گا. اگر 2 منٹ پہلے اس نے روزہ افطار کر لیا تو دن بھر کا اس کا روزہ برباد ہو جائے گا اور وہ روزہ توڑنے کا گناہگار ہوگا. اسی طرح زکوٰۃ کو دیکھیں تو سال میں ایک بار آپ کو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنی ہے، اس کو بھی ٹائم کے ساتھ باؤنڈ کیا گیا. اسی طرح قربانی کو دیکھیں تو قربانی کو بھی ٹائم کے ساتھ باؤنڈ کیا گیا. 10, 11, 12 ذی الحجہ آپ ان تاریخوں میں قربانی کرتے ہیں. اگر کوئی کہے میں 9 ہی کو کر لیتا ہوں، 10 تاریخ کو کسائی نہیں ملتے، 10 تاریخ کو بڑی بھیڑ باڑ بڑی بھاگ دوڑ ہوتی، چلو میں 9 ہی کو کر لوں، تو وہ قربانی جو واجب ہے مال کے نصاب پر ادا ہو جائے گی. آپ کہیں کہ 10, 11, 12 کو بڑی افراتفری ہوتی ہے، میں 15 تاریخ کو کر لوں گا، ہو جائے گی قربانی جو واجب ہے. ٹائم کے ساتھ باؤنڈ کیا اللہ نے اس عبادت کو بھی. اسی طرح سے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ حج دیکھیں، حج کی تاریخ، اس کا وقت، اس کا مہینہ، اس کے دن، ساری چیزیں باؤنڈ کر دی گئی. اگر کوئی آگے پیچھے کرے گا تو کیا بتائیے اس کا حج ادا ہوگا؟ سال میں کبھی بھی جا کر آدمی کے خانہ کعبہ وہی ہے، صفا مروہ وہی ہے، مقام ابراہیم وہی ہے، حجر اسود بھی وہی ہے، مینا کی گھاٹیاں بھی وہی ہیں، سب کچھ تو وہی ہے. میں حج کے موقع پر جاؤں گا تو 30, 35, 40 لاکھ کا مجمع ہوگا، مجھے بھیڑ بھاڑ پسند نہیں ہے. میں رمضان شریف میں جا کر حج کر لوں گا، میں ربیع الاول شریف میں جا کر حج کر لوں گا. تو کیا بتائیے حج کے ایام سے آگے پیچھے اگر وہ حج ادا کرنے کی کوشش کرے تو اس کا حج ادا ہوگا؟ وہ سال میں کبھی بھی عمرہ کر سکتا ہے اور کتنا بھی کر سکتا ہے، لیکن حج کو ٹائم کے ساتھ، منتھ کے ساتھ، ڈیٹس کے ساتھ باؤنڈ کر دیا گیا. آگے پیچھے کرو گے تو حج کا ثواب نہیں ہوگا، حج ادا نہیں ہوگا. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، کسی اور مذہب میں کیا بتائیے آپ کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں؟ آپ تمام دنیا کے باقی مذاہب کو دیکھ لیں، ان میں عبادات کے لیے کوئی باؤنڈنگ نہیں ہے. ایسا نہیں کہ سنڈے ہی کو چرچ میں آنا ہے، منگل کے دن ہی مندر میں آنا ہے، ایسا نہیں ہے. وہ اپنے اعتبار سے جب بھی ان کا جی چاہتا ہے، جب بھی ان کے پاس وقت ہوتا ہے، اپنی سہولت کے اعتبار سے وہ کرتے ہیں. لیکن ہمارے پاس باؤنڈ کیا گیا تاکہ مسلمان وقت کی قدر کرے، وقت کی اہمیت کو سمجھے. لیکن معذرت کے ساتھ کہوں گا مسلمانوں، آج سب سے زیادہ اگر کوئی قوم وقت کی ناقدری کر رہی ہے تو وہ مسلمان ہے. رات بھر پب جی کھیلنے والی قوم کون سی؟ رات بھر ٹک ٹاک پر لگے رہنے والے لوگ کون؟
रात भर यूट्यूब पर लगे रहने वाले लोग कौन, रात भर लूडो खेलने वाले लोग कौन, आप कैरम क्लब में जाकर देख लो, आप क्रिकेट ग्राउंड में जाकर देख लो, आप खेलकूद के मैदान में जाकर देख लो, आप हुक्का पार्लर में जाकर देख लो, आप जाकर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और ढाबों में देख लो, आप जाकर किसी शॉपिंग मॉल और बाजार में देख लो, आपको इन तमाम जगहों पर सबसे ज्यादा मिलेंगे तो कलमा पढ़ने वाले लोग मिलेंगे। टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और ये टाइम वेस्ट करने को क्या कहते हैं? कहते टाइम पास कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? टाइम पास कर रहा हूं। या आप क्रिकेट खेल रहे हो, क्यों? टाइम पास कर रहा हूं, और कुछ नहीं, टाइम पास। कैरम खेल रहे हो, क्यों? टाइम पास कर रहा हूं। यानी तेरे पास इतना वक्त है कि उसको पास करने के लिए तुझे खेलना कूदना पड़ता है, इतना तेरे पास। यानी अल्लाह ताला ने माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह तुझे जितना टाइम देना था उससे एक्सेस टाइम दे दिया है, ज्यादा टाइम दे दिया है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों, हर मुसलमान को गौर करना चाहिए। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, मेरी सुबह से लेकर रात भर की जो एक्टिविटीज है, इसमें मैं कौन सा बुनियादी काम कर रहा हूं, कौन सा प्रोडक्टिविटी वाला काम कर रहा हूं, मेरे इस काम का क्या फायदा है और क्या नुकसान है। मिसाल के तौर पर एक किसान अगर खेत में हल चलाता है धूप की परवाह किए बगैर, आप उससे पूछो क्यों चला रहे हो, वो कहेगा चावल का सीजन है, बारिश शुरू होने से पहले पहले मुझे खेती करके बीज डालकर तैयार करना है अपने खेत को, ताकि मैं इस सीजन का फायदा उठाकर अच्छी खासी चावल की फसल तैयार कर सकूं। जो लोग अनार के पेड़ लगाते हैं, जो लोग सुपारी की प्लांटिंग करते हैं, जो लोग तरह तरह के अनाज उगाया करते हैं, उनकी नजर होती है फला सीजन आने वाला, उससे पहले मुझे तैयारियां करनी है, फला मौसम आना है, उससे पहले मुझे मुकम्मल तौर पर तैयारी करके उस वक्त का फायदा उठाना है। मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, हम जो रात भर पबजी खेलते हैं, मेरा सवाल यह है कि अगर रात भर पबजी खेलने के बाद चेहरे पर नूर आ जाता है, रात भर पबजी खेलने के बाद दिन में मेरा बिजनेस बहुत चमक जाता है, रात भर पबजी खेलने के बाद मेरा इखलाक संवर जाता है, इबादत में मेरा दिल बहुत लगता है, तो आपको यकीनन खेलना पड़ेगा, क्योंकि इसके बड़े फायदे हो रहे हैं आपको। लेकिन अगर आपको लगता है कि रात भर पबजी खेलने के बाद मुझे इसका कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा हो रहा है, भला बताइए। मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, एक सर्वे के मुताबिक मोर देन 70% लोग टेलीविजन पर वो चीजें देखते हैं जो देखना नहीं चाहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप YouTube पर कोई बयान सुनने के लिए लिंक क्लिक करें, लिंक को क्लिक करते ही वो बयान बाद में आता है, पहले ऐड आती है। अब उस ऐड को देखने के लिए आपने लिंक क्लिक नहीं किया था, लेकिन आपको ऐड देखनी पड़ी ना, क्योंकि उसमें स्किप का भी कोई सेटअप नहीं था, सिस्टम नहीं था। आपने एक ऐड देख ली, उसके बाद दूसरी भी आ गई, आपने उसको भी देख लिया, हालांकि वो देखना मकसद नहीं था। तो जिस तरह से जो चीजें देखना नहीं चाहते हैं, मजबूरन आपको चीजें देखनी पड़ती हैं या दिखाया जाता है जबरन, इसी तरह से 70% लोग वर्ल्ड वाइड टेलीविजन पर वो चीजें देख रहे हैं जो वो देखना नहीं चाहते हैं। आज हम और आप रात भर अगर मोबाइल लेकर बैठे हैं, मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, आज वक्त को बर्बाद करने वाला ये आला आज हर मुसलमान की जेब में मौजूद है, और हर किसी ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक खरीद रखा है। किसी ने 1,40,000 का, किसी ने 1,05,000 का, किसी ने 80-85,000 का, किसी ने 40-45,000 का। और जब इतना खर्च करके ये आला खरीदते हैं, मोबाइल फोन खरीदते हैं, तो उसके अंदर वाईफाई भी वैसे ही होता है, इंटरनेट भी वैसे ही होता है। और मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, अगर मुसलमानों के मोबाइल फोन लेकर देखे जाए उनका स्क्रीन टाइमिंग कितना है, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जितने भी मुसलमान नौजवान हैं उनके मोबाइल को देखो तो उनका स्क्रीन टाइम बाकियों के मुकाबले सबसे ज्यादा होगा। 8 घंटे मोबाइल देख रहा था, 24 घंटे में 8 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। एक सर्वे के मुताबिक वर्ल्ड वाइड हर इंसान कम से कम 3 घंटे अपने मोबाइल के स्क्रीन को देखता है। आज हमारी दुनिया 6 इंच के स्क्रीन में महदूद होकर रह गई है।
6 इंच के स्क्रीन को स्क्रॉल करते रहते, नीचे ऊपर ऊपर नीचे, इसी में लगे हुए हैं। इतना टाइम है हमारे पास कि कुछ नहीं तो लोगों के टिकटॉक देख रहे हैं, कुछ नहीं तो लोगों की स्टोरी देख रहे हैं इंस्टाग्राम पर जाकर, कुछ नहीं है तो चलो डीपी चेक कर लेते हैं, स्टेटस चेक कर लेते हैं, प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर कोई मुसलमान 24 घंटे में यह तय कर ले कि आज के दिन मैं अपने मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करूंगा, अगर कॉल आया तो अटेंड करूंगा, अर्जेंट कोई मैसेज आया तो जवाब दूंगा, अलावा इसके मैं बाकी मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा, अगर 24 घंटे एक मुसलमान करके देखे, आप बताइए उसकी सेहत पर इससे कोई फर्क पड़ेगा? कारोबार में कोई नुकसान होगा क्या? बताइए, इससे उसका बिजनेस ठप हो जाएगा या खत्म हो जाएगा? क्या फर्क पड़ना है? और रात भर अगर एक मुसलमान पबजी खेलेगा तो बताइए, रात भर पबजी खेलने के बाद जब सुबह सोकर उठेगा तो किसी काम काज के लायक होगा? आप जब पबजी खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, आप जब टिकटॉक पे लगे रहते हैं, आप जब लोगों की स्टोरीज इंस्टाग्राम पर, डीपी प्रोफाइल, ये सारी चीजें करते रहते हैं, तो क्या हासिल होता है आपको? आपका टाइम वेस्ट होता है। आपको कुछ मिल रहा है? बताइए, कुछ मिल रहा है? मान लीजिए मैंने किसी की स्टोरी देखी और वो मैंने देखा तो नाच रहा था, मैंने सोचा 60 सेकंड तो चलो देख ले, मैंने देखा उसको नाचता हुआ, फिर स्क्रॉल किया, दूसरे ने चुटकुले सुनाए, फिर स्क्रॉल किया, कोई खाना बना रहा था, फिर स्क्रॉल किया। अब मैं 60 सेकंड समझकर उसको स्क्रॉल करता जा रहा हूं, लेकिन मुझे पता नहीं कि 60 करके मेरा अपना कितना टाइम इसके पीछे वेस्ट हो रहा है और मुझे इससे क्या फायदा होना है। जिन्होंने ये कर रखा है, बना रखा है, मुमकिन है कि उनका अपना फायदा हो। जो टिकटॉकर बन गए, जो यूट्यूबर बन गए, जो इस तरह की स्टोरीज को बनाकर वायरल करते हैं, मुमकिन है हमारे देखने से उनका फायदा हो, लेकिन हमारा कोई फायदा हो रहा है भला बताइए? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, दिन और रात में कितने घंटे होते हैं? कितने घंटे होते हैं जी? हमारे यहां बॉम्बे में तो 24 घंटे होते हैं, गुलबर्गा में कितना होता है? 24 घंटे ना। तो अमेरिका वाला जो हो उसको भी 24 घंटे ही मिलते हैं, जापान वाले को भी 24 घंटे ही मिलते हैं, इंडोनेशिया वाले को भी 24 घंटे ही मिलते हैं, अफ्रीका वाले को भी 24 घंटे मिलते हैं। अरे यही 24 घंटे तो आइंस्टाइन को भी मिले थे, यही 24 घंटे तो न्यूटन को भी मिले थे, यही 24 घंटे तो सिकंदर को भी मिले थे, यही 24 घंटे तो गौसे आजम को भी मिले थे, यही 24 घंटे तो गरीब नवाज को भी मिले थे, यही 24 घंटे तो करबला के मैदान में इमाम हुसैन को भी मिले थे। इन 24 घंटों में इन लोगों ने कौन से बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, और आज हमारी कौम का जवान इन 24 घंटों में सिवाय वक्त की बर्बादी के और क्या कर रहा है भला बताइए? कुछ कर रहा है? वेस्ट ऑफ टाइम। दिन और रात में 24 घंटे। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं जी? 60 मिनट। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं जी? 60। एक मिनट में 60 सेकंड, तो 24 घंटे में टोटल कितने सेकंड्स हो गए? 86,400 सेकंड। 24 घंटे में अगर मिनट वाइज देखें तो 3600 मिनट बनते हैं, और उसको सेकंड से कैलकुलेट करें तो 24 घंटे में 86,400 सेकंड मिलते हैं। अब हर 24 घंटे में अल्लाह हमें और आपको 86,400 सेकंड्स देता है। अब इसका आप यूज करते हो कि मिस यूज करते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। आप हुक्का पीने में, मुझे तो साथियों ने यह भी बताया, मैं तो समझता था कि बॉम्बे के हालात है ऐसे, लेकिन गुलबर्गा शरीफ में आने के बाद भी पता चला कि मुसलमान के पास इतना टाइम है, इतना टाइम है कि गुलबर्गा का मुसलमान सिर्फ मंदी खाने के लिए बसवा कल्याण जाता है। गुलबर्गा का मुसलमान सिर्फ मंदी खाने के लिए हैदराबाद चला जाता है, इतना टाइम है उसके पास। चल हैदराबाद मंदी खा के आते हैं। अच्छा, तूने ना खाया होता तो कौन सा तेरी सेहत पर फर्क पड़ता? और जरा सोचें कि एक मंदी खाने के लिए कितना टाइम आपने वेस्ट किया। हमारे यहां बॉम्बे में कई जगह पर चाय बड़ी मशहूर मिलती है, तो लोग देर देर 2-2 घंटे सफर करके, चल तुझे वहां की चाय पिला के लाता हूं। अब वहां की चाय के चक्कर में कितना टाइम वेस्ट किया इसका अंदाजा नहीं है।
1 घंटा जाने में, 1 घंटा आने में, 10 मिनट चाय पीने में, 15-20 मिनट बातें करने में, एक चाय के चक्कर में कितना टाइम वेस्ट हुआ? हमने हासिल क्या किया भला बताइए? अच्छा, वो चाय जो हम पी कर आए हैं 2.5 घंटे कुर्बान करके, अब्बा ने नहीं पी थी, दादा ने नहीं पी थी, उनकी सेहत पर कोई फर्क पड़ा? बल्कि वो जिन्होंने ढाबे पर जाकर मंदी नहीं खाया था, जिन्होंने 2-2.5 घंटे का सफर करके चाय नहीं पिया था, अगर अपने उन बाप दादा को देखो तो पता चलेगा हमारे मुकाबले वो ज्यादा सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे। मेरे प्यारे आका के पैदवानों, वक्त को बर्बाद करना बंद करो कि इंशाअल्लाह